어느 날 지이그 조스티드 컴퍼니 인플로이 지수 펠트 시비어 패티그 프롬 더 워드 다이어트 대쉬 오픈월드 프롬 도즈 어라운드어 두에투 레이트 나이 스낵스 앤 스트레스 이팅 프롬 워크 지수주 웨이트 워즈 그레주얼리 인크리싱 쉬 헤드 디사이디드 투 다이어트 세브럴 타임스 벗 오레이즈 페일드 원 위켄드 지수 디사이디드 투 고 조깅 인 더 파크 위드 프렌즈 올도우 쉬 디던트 라이크 엑서사이징 뭐치 쉬 헤드 노 초이스 버투 조인 댐 두에투 더 오블리게이션 투 미 프렌즈 더 스릴 오브 워킹 앤 러닝 애프터 어롱 타임 릴리브드 허 스트레스 앤드 지수 소트잇 우드 비 나이스 투 고 아웃 포 어 워크 인 더 파크 웬 더 웨더 워즈 굿 인조잉 더 클린 필링 애프터 엑서사이징 프롬 댓 데이 온 지수 리얼라이즈드 댓 엑서사이즈 더즈낫 이그지스트 솔리포 웨이트 로스 엑서사이즈 워즈낫 저스트 어바웃 Reducing the numbers on the scale, but add significantly helped her clear her mind and relieve stress. She started jogging nightly for 30 minutes every morning, and her burdens about exercising gradually decreased. Another secret changed Jisoo as life was water. Jisoo, who usually did drink much water, once bought a refreshing soda because she felt thirsty while at the store. She saw a poster stating drinking plenty of water is good for health. At that moment, she realized every time I felt thirsty, I was consuming unnecessary calories by trying to quench it with soda or caffeinated drinks. From then on, Jisoo started setting a daily goal to drink 1.5 liters of water. Jisoo once heard her friend mention the term inner beauty, not understanding its meaning well at the time. Jisoo began to think not just in terms of calories but in terms of nutritional value to balance, health and inner harmony. When grocery shopping, she opted for ingredients rich in water, vegetables, fruits, and proteins rather than focusing on calories. Previously, she used to order takeout for convenience, but now she paid attention to the ingredients and cooking methods by cooking herself. On weekends, when she occasionally met friends to eat out, she decided to make healthy choices in her own way. She enjoyed eating deliciously, but avoided overeating and enjoyed meals by sharing various dishes with others. This approach made the concept of food control, which had been exhausting her, more flexible. The most significant change was that she started meditating every night. It effectively relieved the stress accumulated during the day and improved her sleep quality by concentrating on herself and listening to her inner voice. Through this special time for meditation, she was able to end her day feeling healthier both physically and mentally. As a result, Jisoo naturally developed healthy lifestyle habits without the word diet. She no longer felt pressured by dieting, and her weight gradually decreased without any compulsion or stress. Jisoo achieved healthy changes and noticed her secrets with friends, aiming for a genuine improvement in the quality of life each day. 두 번째 이야기, 바쁜 현대 사회에서 스트레스는 우리의 삶에서 때려야 뗄 수 없는 존재가 되었습니다. 스트레스를 완전히 없애는 것은 불가능할 수 있지만 생활 습관을 개선함으로써 그 영향을 줄일 수는 있습니다. 저의 경험을 한번 나누어 볼까 해요. 어느 회색빛 퇴근길이었습니다. 지하철에서 사람들에게 치여 하루를 마감하고 집에 돌아오면 녹초가 되어 있곤 했죠. 주말은 금세 지나가고 또다시 주중을 맞이하며 내 생활에 대한 회의가 들었습니다. 이대로는 안 되겠다 싶어 스트레스를 줄일 방법을 찾아보기로 했습니다. 첫 번째로 하기로 결심한 건 매일 아침 10분 일찍 일어나기로 다짐한 것이었습니다. 아침 시간이 여유롭게 시작되기만 해도 하루가 한결 부드럽게 느껴졌습니다. 매일 일찍 일어난 그 10분 동안엔 스트레칭이나 명상을 했어요. 처음에는 큰 효과를 느끼지 못했지만 시간이 지나면서 몸과 마음이 확연히 달라지는 것을 느꼈습니다. 두 번째로 신경 쓴 부분은 식습관이었습니다. 점심시간마다 패스트푸드로 끼니를 때우던 습관을 조금씩 바꾸기로 했습니다. 가벼운 샐러드와 찐 감자, 그리고 신선한 과일로 식사를 대체하며 해 식단을 점차 건강한 방향으로 바꾸었습니다. 몸의 컨디션이 좋아지고 업무 시간 동안 집중력이 향상되는 느낌이 들면서 자신감도 덤으로 얻었습니다. 운동도 빼놓을 수 없는 부분이었습니다.
처음엔 집 근처 공원 산책으로 시작했습니다. 밤에 홀로 걷는 것이 처음에는 어색했지만 점차 익숙해지며 공원에서 만나는 사람들과 가벼운 인사를 나누는 것 자체가 일종의 놀이처럼 느껴졌습니다. 그 다음 단계로는 친구들과 함께 주말 조깅을 시작했습니다. 주말마다 약속을 잡으니 자연스럽게 운동도 하고 친구들과 더욱 친밀한 관계를 형성할 수 있었죠. 마지막으로 중요한 건 마음가짐이었습니다. 완벽주의를 추구하던 제 모습은 하루 크고 작은 일에 스트레스를 받기 쉬웠습니다. 하지만 내가 할 수 있는 최선을 다하자는 마음가짐을 갖기 시작하며 불완전함을 있는 그대로 받아들이게 되었습니다. 그렇게 작은 성공에 만족할 줄 알게 된 것이 더 큰 충만감을 주었습니다. 이 작은 변화들이 어떻게 보면 사소할 수 있지만 일상의 스트레스를 줄이는 데 있어 엄청난 효과를 발휘했습니다. 무엇보다 중요한 것은 자신에게 맞는 방법을 찾아 꾸준히 실천하는 것임을 깨달았습니다. 이 길고도 작은 저의 이야기가 다른 이들에게도 작은 영감이 되길 바라며 우리의 일상이 조금 더 행복해지기를 소망합니다. 세 번째 이야기, 사람들이 건강을 유지하고 질병을 예방하는 데 관심이 많아지면서 면역력을 강화하는 방법에 대한 논의가 활발하다. 특히 최근 전 세계적인 팬데믹 상황을 겪으면서 면역력을 높이는 음식들에 대한 관심이 더욱 커졌다. 면역력은 우리 몸이 질병과 싸울 수 있는 능력을 의미하며 이를 높이기 위해서는 올바른 식단과 생활 습관이 필수적이다. 여기에서 면역력을 높이는 데 도움을 줄 수 있는 슈퍼푸드 10가지를 소개한다. 첫 번째 슈퍼푸드는 마늘이다. 마늘은 고대부터 약으로 사용되어 온 식품으로 그 이유는 마늘이 면역 체계를 자극하고 감염과 질병을 물리치는 물질을 함유하고 있기 때문이다. 마늘 속의 알리신은 강력한 항균 및 항바이러스 효과가 있어 감기나 독감 같은 질병 예방에 탁월하다. 두 번째로는 시금치를 꼽을 수 있다. 시금치는 비타민 C, 비타민 E 등을 포함하고 있어 항산화 작용을 통해 세포 손상을 방지하고 면역 체계를 강화하는 데 도움을 준다. 가급적이면 요리하지 않은 상태로 혹은 살짝 데쳐서 섭취하는 것이 영양소 손실을 줄이는 방법이다. 세 번째는 귀리다. 귀리에는 베타글루칸이라는 성분이 풍부하게 함유되어 있는데 이 물질은 면역력을 강화하고 감염에 대한 저항력을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 귀리는 또한 콜레스테롤을 낮추는 데도 효과적이어서 심혈관 건강에 도움이 된다. 네 번째는 녹차이다. 녹차에는 카테킨이라는 강력한 항산화제가 들어있어 면역계를 강화시키는 데 크게 기여한다. 또한 녹차는 정신을 맑게 해주고 신진대사를 촉진하는 데도 유익하다. 다섯 번째 슈퍼푸드는 블루베리다. 블루베리는 비타민과 항산화제가 풍부하며 특히 안토시아닌이라는 성분이 항염증 작용을 통해 면역력을 높이는 데 기여한다. 꾸준히 섭취하면 특정 질병에 대한 저항력도 강해진다. 여섯 번째로는 요거트를 소개한다. 요거트는 프로바이오틱스를 함유하고 있어 장 건강을 촉진하고 장내 유익균의 균형을 유지하여 면역 체계를 강화한다. 당분이 첨가되지 않은 플레인 요거트를 선택하는 것이 좋다. 일곱 번째 슈퍼푸드는 고구마다. 고구마는 비타민 E와 베타카로틴이 풍부하여 항산화 작용을 통해 세포의 산화를 막고 면역 기능을 지원한다. 베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환되어 면역 체계를 튼튼히 하고 시력에도 도움을 준다. 여덟 번째는 호두다. 호두는 오메가3 지방산이 풍부하여 항염증 작용과 함께 면역 기능을 지원하는 데 유익하다. 특히 식물성 오메가3가 많아 채식주의자에게도 좋은 선택이 될 수 있다. 아홉 번째로는 아몬드를 들 수 있다. 아몬드는 비타민 E가 풍부하여 강력한 항산화 작용으로 세포를 보호하고 면역 기능을 개선한다. 하루에 한 줌 정도의 아몬드를 섭취하는 것이 좋다. 마지막으로 생강을 이야기하지 않을 수 없다. 생강은 오랜 전통에 걸쳐 약재로 사용되어 온 식품으로 특히 항염증 및 항산화 효과가 뛰어나 면역 체계 강화를 돕는다. 차로 끓여 마시거나 음료에 첨가하면 더욱 좋다. 이들 슈퍼푸드는 식단에 쉽게 추가할 수 있어 면역력을 높이는 데 큰 도움이 된다. 물론 이러한 음식을 꾸준히 섭취하는 것만으로는 충분하지 않으며 규칙적인 운동과 건강한 생활 습관이 함께 병행되어야 더 큰 효과를 볼 수 있다. 하지만 건강한 식습관은 모든 면역력 강화의 첫걸음이 될 수 있기에 매일의 식단에 이번에 소개된 슈퍼푸드를 포함시켜보는 것은 좋은 시작이 될 것이다.